آپ کس طرح مجھے آپ نے مارا, میں نے گلا نہیں کیا, میں اتنے مہینوں سے چپ ہوں کیونکہ ادھر سے اٹھاؤں گا اپنا پیٹ ننگا ہوگا. میرا ملک ہے نا. نہیں بات کی میں نے, کسی نے کہا ڈر گیا. آپ نے دیکھا جو آپ کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رہے, انہوں نے باہر آ کے کیا کیا. میں 16 دن رہا آپ کے پاس, میں چپ ہو گیا. صبر ہے ہم لوگوں میں, ہم گاؤں کے لوگ ہیں, ہم میں بڑا صبر ہے. ہم لگے ہوئے زخم بھی معاف کر دیتے ہیں, بہت صبر ہے. لارجر گڈ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ہم لوگ. اسماعیل گیل کا پوتا غدار نہیں ہے اس ملک کا. مجھے پتا ہے میرے ملک کو اس کا نقصان ہونا ہے. مجھے میری یونیورسٹی نے کہا کہ بتاؤ یہاں کس کو لکھنا ہے. آپ کو پتا ہے میں نے آج تک امریکن ایمبیسی کو خط نہیں لکھا. میری بیوی وہاں بیٹھی ہے, میں نے اسے منع کیا آپ نے کسی کو ای میل نہیں کرنی. یہاں کسی کو زکام ہو جائے تو یہ ہر فورن جو کوئی این جی اوز کو لکھتے ہیں, یو این میں لکھتے ہیں, کہاں لکھتے ہیں. میں نے اپنی ساری فیملی کو منع کیا کہ نہیں لکھنا. انصاف پاکستان میں لینا ہے, پاکستان کو باہر بدنام نہیں کرنا. یہ سچ ہے کہ میرے پہ تشدد ہوا, میرے پاس تصویریں ہیں اس کی, لیکن کیا باہر جا کے ننگا کروں اپنے ملک کو. تو میں نے اپنی پوری فیملی کو منع کیا کہ آپ نے کسی بیرونی ادارے کو نہیں لکھنا, اس ملک کی توقیر کو نہیں چھیڑنا آپ نے. تو اس کا صلہ اگر سزائے موت ہے تو دے دیجئے, لیکن یہ بار بار مقدمے نہ کیجئے. مڈل کلاس ہوں, تکلیف ہوتی ہے. میں نے حرام نہیں کمایا ہوا گورنمنٹ میں نے لوگوں کو حرام کما کے نہیں دیا ہوا. میں نے ٹرانسفر پوسٹنگ ڈی سی ڈی پی او نہیں لگوائے ہوئے. میں نے ہاؤسنگ اتھارٹیز کے این او سیز نہیں لے کے دیے ہوئے. میں نے گریڈ سٹیشنز کے این او سیز نہیں لے کے دیے ہوئے. مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کیسز کو لڑتے ہوئے. آپ نے ایک بنایا, اس کے اندر 13 دفعات ہیں, اس میں سزائے موت بھی ہو جائے گی. کروائیں شوق سے, جان چھڑائیں, تاکہ آئندہ کوئی یہ خواب نہ دیکھے, کوئی مڈل کلاس کا شخص نہ دیکھے کہ وہ ایوان میں جا سکتا ہے. میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا. میں معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کے برابر سمجھتا تھا اپنے آپ کو. آپ کاش مجھے شروع میں دھتکار دیتے, آپ مجھے شروع میں میری اوقات بتاتے. سو اس لیے میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں, میرے پہ مقدمات کرنے سامنے کریں, یہ چھپا چھپا کے نہ کریں. میں اتنا طاقتور شخص نہیں ہوں, نہ میرے پاس کوئی اتنا نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر کہ میں آپ کے چھپے ہوئے مقدمات ڈھونڈ لوں گا. کبھی وہاں سے بلوچستان سے, وہ میں نے جہاں پہ میرے پہ مقدمہ کیا میں نے دیکھا ہے وہ 22 گھنٹے کی مسافت ہے. تو اس سے بہتر نہیں آپ ادھر ہی سزائے موت دلوا دیں. میرے گھر والوں کو لاش لینے کی بھی آسانی ہوگی. وہاں سے اس جیل سے کیسے لاش لے کے آئیں گے؟ تو کچھ تو سوچیں. یا یہ جرم میرا یہ ہے کہ میں مڈل کلاس سے ہوں, آپ نے پھڑکا کے رکھنا ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایون نون لیگ کے کسی بندے کو آج تک میں نے نہیں کہا کہ اسے جیل میں ڈالیں. میں مظفر گڑھ سے نکلا, ہماری حکومت تھی اس شام کو, میں نے کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں. آپ کو میری پریس کانفرنس یاد ہوگی, مظفر گڑھ میں مجھے پکڑا گیا تھا, ہماری حکومت بن گئی تھی. میں نے کہا یہاں سے اعلان کرتا ہوں, میری پارٹی کسی نون لیگ والے کو سیاسی مخالفت بیان بازی پہ اندر کرے گی, میں خلاف کھڑا ہوں گا جا کے. ابھی بھی کہتا ہوں, ہمیشہ خلاف کھڑا ہوں گا. ایک طرف کرپشن کرنے والے نواز شریف کے بیٹے کی تصویر لیک ہو گئی تھی, کرسی پہ بیٹھے ساتھ ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی تھا, اور میری رات کے 2 بجے تشدد کر کے میرا یہ جبڑا توڑ کے تصویریں کھینچ کے مجھے ہیوملیٹ کرنے کے لیے ریلیز کی گئی. اس لیے کہ میں چودھری نذیر احمد گل کا بیٹا تھا, میں مڈل کلاس تھا, میرا کوئی رولا ڈالنے والا نہیں تھا. میں نے کسی صحافی کو پیٹرول پمپ یا ان کے پلاٹ نہیں دیے ہوئے تھے, میری مافیا نہیں تھی. خیال کریں, کچھ خیال کریں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ملک, خیال کریں کچھ. اگر عام آدمی غلطی سے پہنچ جاتا, خیال کریں کچھ. بڑے سارے خواب ہیں میرے گاؤں کے میرے ساتھ جڑے ہوئے, بڑی ساری خواہشیں ہیں ان کی ابھی, اور میں نے سب لوگوں کی طرح ان کو ڈبویا نہیں ہے. آپ نے مجھے 16 دن رکھا, آپ مجھے دوبارہ 16 دن رکھیں. میرے پہ ایک چھینٹا کرپشن کا نکال کے دکھائیں. پاکستان میں آج کرپشن کرنا نارمل ہے. میری فیملی نے ایک دفعہ 2000 روپے کا پیٹرول, سرکاری گاڑی کا 2000 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ پرائیویٹ گاڑی میں ڈال دیا. میں نے اپنی فیملی سے لڑائی کی, میں نے وہ 2000 کا پیٹرول اسی ٹائم کیش کے ساتھ سرکاری گاڑی میں ڈالا.
मैंने इबादत समझ के ये काम किया है। सो इसलिए या तो मुझे सजाए मौत दें, ये वाले काम मेरे साथ ना करें। हर दूसरे दिन आप मेरे पे एफआईआर दे देते हैं। मैं राणा सनाउल्लाह साहब उसके बाद कहते हैं कि जी भुगते हैं जी, इनके रोने निकल गए। मैं मास्क मांग रहा था, मैं रो नहीं रहा था। आपका सांस बंद होगा तो आपके मुंह से भी निकलेगी वो चीज। मेरा सांस बंद था। मैं चुप इसलिए हूं कि मैं बोलूंगा तो उसमें बेतौकीरी है। मैं बुजदिली से चुप नहीं हूं, मैं बेतौकीरी से चुप हूं। गुस्सा है अभी मेरे अंदर, मैं किसी अपने के बारे में कुछ गलत ना कह दूं, क्योंकि मैं गलत, आप अपना आपके साथ गलत भी करता है ना तो आप गलत वापस नहीं कह सकते। जिससे आपने सारी जिंदगी प्यार किया हो ना, आपके साथ वो ज्यादती भी कर जाए तो आप वापस गलत नहीं कहते। मुझे अदराक है कि मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, वरना इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या होना है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, मेरी आपने पूरी जिंदगी पिछले 6 महीने में तबाह करके रख दी। आप यहां तक नहीं रुके कि आपने मेरी बीवी पे झूठे केसेस बना दिए। मेरी बीवी जो कि एक प्रोफेसर है, पढ़ाती है, वहां पे पढ़ती है, पीएचडी कर रही है, आपने उसमें झूठे केसेस बना दिए ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके। मुझे आपने ईसीएल पे डाल दिया ताकि मैं अपनी फैमिली से ना मिल सकूं। सब कबूल है, गद्दार मत कहिए, गद्दार नहीं हूं मैं। और जो करना है वो एक एफआईआर में कर लीजिए, आपके हाथ में है। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी ने नहीं बचाना, मुझे यह भी बताया। अगर फांसी आपने देने का सोच लिया है तो लगनी है, मैं हाजिर हूं, क्योंकि मैं बच नहीं सकता तो मैं अब और क्या सोचूं। तो मैं हाजिर हूं, अब कर लीजिए। अगर जिंदगी इतनी लिखी तो ऐसे सही, लेकिन आपको पता है कि जिस दिन सजाए मौत दी जाती है उस दिन भी नहला के धुला के दी जाती है। उस दिन भी आपको खाना खिलाया जाता है, आपकी किसी सूरत तजलील नहीं की जाती। ये तजलील ना करें कि मुझे पता ही नहीं होता एफआईआर कहां है। मैं हर रोज नई एफआईआर ढूंढ रहा हूं, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं, जी बता दे मेरी एफआईआर कहां है। और आवाज बुलंद करता हूं कि पार्टी के लोग मुकदमे नहीं करते, कहते हैं जी पार्टी पे तनकीद कर रहा है। और भाई मैं बता रहा हूं, मैं असद उमर को देखता हूं, वो हर अदालत की पेशी पे खुद पहुंचे होते हैं। हक किनका लड़ रहे हैं? पंजाब के एमपीएस का, कि जल्दी इलेक्शन हो। और वहां 3 एमपीएस होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। तो क्या यह गलत बात है अगर मैं करता हूं तो इसलिए आपके कोई सवालात हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से फवाद चौधरी के केस में 4 दफा हाई कोर्ट के जज की बेतौकीरी की, इंडियन सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है 124A पे। बंदयाल साहब, आप शान है पंजाब की, पाकिस्तान की, बड़ी बड़ी आपसे तवक्कुआत है, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। प्लीज मूव योर पेन। अगर आप अभी जस्टिस नहीं करेंगे ऑनरेबल जज साहब, तो कब करेंगे? अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है, अंग्रेज जो हमारे ऊपर गासिब था, हम जिसके गुलाम थे, वो कहता था इस केस में आप गद्दार हैं, अब तो ये हमारा अपना मुल्क है, अब हम गद्दार कैसे हो गए? या फिर बता दीजिए कि ये अभी भी सिर्फ मुल्क है। मिडिल क्लास गांव के लोग अभी भी यहां गद्दार हो सकते हैं। बताएंगे किसी एक शहजादे को आपने गद्दार कहा हो? बताएंगे किसी एक शहजादे पे आपने चला होगा तो हबीब जालिब पे चला होगा, चला होगा तो फैज पे चला होगा। मिडिल क्लास के लोगों को ही गद्दार कहा गया, उन्हीं पे केसेस चले। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए चीफ जस्टिस साहब, आपकी खामोशी भी अब तकलीफ देती है। मेहरबानी कीजिए, पाकिस्तानी आपकी तरफ देख रहे हैं। पूरे एहतराम से मैं कह रहा हूं, मैं पूरे एहतराम से जजेस को कह रहा हूं कि आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं आपसे यह भी वादा करता हूं, कोई आया तो मैं उसे एयरपोर्ट पे खुद रोकूंगा। मैं आप किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को सियासत में नहीं आने दूंगा जो ईमानदारी से सियासत करना चाहता है। हां, वो वाले तो आएंगे जो आते हैं, वजीर आजम बनते हैं, काम पूरा करते हैं, बक्सा उठा के वापस चले जाते हैं। कोई हमारी तरह का आने लगेगा ना मिडिल क्लास, तो मैं उसे कहूंगा नहीं आना। मुझे यह समझ आ गई है कि हमारी ये औकात नहीं है। मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई कि हम इस चीज के लिए नहीं बने। मुझे यह भी अच्छी तरह समझ आ गई, इवन यहां बैठे भाइयों ने भी अभी मेरे कपड़े उतारने हैं, शहजादों के नहीं उतरने। शहजादों से सवाल नहीं, ऊंची आवाज में सवाल नहीं हो सकता। यहां पे बैठे भाइयों ने भी, डॉक्टर साहब आप तब ये किया करते थे, आप अपनी हुकूमत में ये किया करते थे, आपको तब शर्म नहीं आती थी, आपको तब ख्याल नहीं आता था।
क्योंकि आपको भी पता है आगे मिडिल क्लास बैठा हुआ है। सो ये हमने पूरा माशरा जानवरों का माशरा बना दिया है। इवन जंगल में भी हकूक होते हैं, हमने जंगल से भी ऊपर काम कर दिया है। मैं नहीं बोलना चाहता, इसलिए खुदारा दोबारा सोचिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क के अदलिया हो, कोई भी इदारा हो, हर इदारे का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसलिए इनको पॉलिटिकल डिफरेंस रहने दीजिए, इस हद तक ना जाइए। हमने नवाज शरीफ की तरह करप्शन नहीं की हुई, हमने पैसा नहीं बनाया हुआ। हम पे 1-2 केस बनाए, उसमें मैंने बार बार कहा सजाए मौत करा दें। इतनी लंबी चौड़ी ये कोई, आपने तो इतनी तो रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस का मेन्यू नहीं होता जितनी FIR दे मारी हैं। एक मिडिल क्लास बंदा किधर से उनको पकड़े, किधर से पूरा करे।